ہم تو اپنے گھر میں بھی آہستہ چلتے ہیں، یہاں کیوں دوڑے؟ اللہ نے کہا خبردار، وہ تمہارا گھر تھا، یہ ہمارا گھر یہ ہمارا گھر ہے، یہاں وہ عمل اطاعت و عبادت بنے گا پروردگار ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر عبادت کرنے سے پہلے تھوڑی سی پیچھے پریشانی ہونے کا لگ رہا ہے، آگے بڑھو۔ سلوات محمد محمد دیکھیے جب آپ ادھر ادھر آپس میں ادھر دیکھتے ہیں نا تو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگ کہیں سے کہیں نکل جائے تو کہیں یار اب میں آپ حضرات کو جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت خراب نہ ہو۔ میں نے آپ حضرات سے پہلے کہا تھا کہ میں بار بار کہاں بیٹھے ہو توجہ کیجیے گا، زندہ ہو کے موقع یہ بات کہنے کا دے نہیں یہ تھا مطلب تھوڑا سا بغیر کے اب بتا میری طرف مخاطب آ جائے۔ جب مجلس میں آئے ہیں تو مجلس کیا ہے؟ مجلس عبادت ہے، اور ہماری عبادت وہ ہے کہ جس میں ادھر ادھر دیکھنا صلوات پہ محمد پروردگار ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، مگر عبادت کرنے سے پہلے ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر بات کر لے۔ میں نے کہا پروردگار تجھے کہاں تلاش کروں؟ آواز آئی فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ میں اللہ ہی اللہ ہوں۔ میں مشرق میں بھی ہوں، میں مغرب میں بھی ہوں، میں شمال میں بھی ہوں، میں جنوب میں ہوں، میں چاروں طرف ہوں، جدھر نظر دوڑاؤ گے میں اللہ ہی اللہ ہوں۔ اب میں نے کیا کیا؟ بجائے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھنے کے ادھر کو رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے وہ نماز میرے منہ پہ مار دی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ تو نے تو کہا تھا کہ جدھر نظر دوڑاؤ میں اللہ ہی اللہ ہوں، یہ نماز میرے منہ پہ کیوں ماری؟ اللہ نے کہا یاد رکھ میں چاروں طرف ہوں، مگر یاد رکھ جب تک چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں بنائے گا چاروں میں سے ایک کو قبلہ نہیں بنائے گا میں تیری نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ چاروں میں سے ایک کو قبلہ بنا، پروردگار بنا لیا۔ اب بات کر لے، کیا جانتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، بڑوں سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سوتے ہوئے اٹھے اور آنکھ بنتے ہوئے بڑوں کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، یہ بدتمیزی ہے، یہ ادب نہیں۔ سب دونوں بچوں کو پہلے چہرے کو دو، پھر اپنے ہاتھوں کو دو۔ یہ حکم کس نے دیا؟ رب العالمین۔ یہ حکم کس نے دیا؟ رب العالمین۔ درمیان میں وسیلہ بن کے آ گیا رحمت العالمین۔ اس نے کہا بے شک چہرہ دو، میں منع نہیں کرتا، میں روکتا نہیں، مگر مجھے اللہ نے کچھ حکمتیں دے کے بھیجا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کون سی بیماری، کون کون سے جراثیم وجود میں آ جاتے ہیں۔
बेशक चेहरा धो, मगर चेहरा धोने से पहले पानी अपने हाथ में लेकर देखो। जब तुम्हारी आंख पास कर दे कि पानी ठीक है, देखिए पानी में तीन ही खराबियां होती हैं, या तो पानी का रंग बदल जाए, या जायका तब्दील हो जाए, या उसमें बदबू पैदा हो जाए। अल्लाह ने कहा पहले हाथ में लेकर देखो, नबी ने कहा पहले हाथ में लेकर देखो, इसका रंग तो नहीं बदल गया। जब तुम्हारी आंख पास कर दे तो अब कुल्ली करके देखो कि इसका जायका तो नहीं बदल गया। जब तुम्हारी आंख भी पास कर दे, जबान भी पास कर दे, तो अब उसे नाक में डाल कर देखो कि उसमें बदबू तो नहीं पैदा हो गई। जब तीनों चीजों से मुबर्रा हो जाओ तब चेहरा धो। अब हमने धो धा के अपने को फिट कर लिया। परवरदिगार आप बात कर ले। अल्लाह ने कहा बता क्या बात है। मैंने हाथों को उठा के कहा अल्लाह अकबर। मैं उसके सामने खड़ा हूं कि जो सबसे बड़ा है। नहीं, मैं उसके सामने खड़ा हूं कि जिसे बताने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने क्या कहना चाहता है? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह ने कहा कि मैंने कहा रहमान रहीम, परवरदिगार तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। अरे यहाँ तो मौलवियों ने डरा डरा के हमें मस्जिद से दूर कर दिया था। ये कहा था नहीं ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तालियां ना निकालो, निकाह टूट जाएगा। ये तो तेरे घर में आके पता चला कि तू रहमान भी है, रहीम भी है। अल्लाह ने कहा कि मैंने कहा मालिक यौमिद्दीन, तू कयामत के दिन कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये से मदद चाहते हो। अल्लाह का प्यार बड़ा। अल्लाह ने कहा मांग क्या मांगता है? मैंने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा जानता है सिरातल मुस्तकीम क्या है? जानता है सिरातल मुस्तकीम क्या है? मैंने बताना शुरू किया, ये सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ने कहा जल्दी जल्दी बता, इन्हें खाना भी खाना है, जल्दी जल्दी बता। अच्छा छोड़ के बताता हूँ, लफ्ज गिन के बता। मैंने जो लफ्ज देखे तो दो लफ्ज थे, अस्सिरात अल मुस्तकीम। अरबी में जब लफ्ज लिखा जाता है तो अल लिखा है। अस्सिरात में कितने लफ्ज हैं? अलिफ लाम स्वाद रे अलिफ तो है। कितने लफ्ज हो गए? 6। दूसरा लफ्ज कौन था? अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम में लफ्ज देखें, अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम 8, 6 और 8 अपने खामोश बैठा है तो 6 और 8 14। या अल्लाह ये 14 के रास्ता सिरात मुस्तकीम है, हमें 14 के रास्ते से ना इधर जाए ना उधर जाए। इसलिए कि अगर इधर उधर हो गए तो या जालिम में चले जाएंगे या मखदूमीन में चले अल्लाह का प्यार बढ़ता है। मैंने एक सूरत और शुरू कर दी। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे बड़ी प्यारे गुफ्तगू करता है, बड़ी अच्छी बातें करता है। मैं शुक्रिया के तौर पर
سر کو جھکا کے کہا سبحان ربی العظیم، پروردگار تو کتنا عظیم ہے کہ تو حمد کرنے والے کی حمد کو سن لیتا ہے۔ فوراً جواب ملا سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم نے حمد کرنے والے کی حمد کو سن لیا۔ میں نے پھر شکریہ کے طور پر سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار تو کتنا اعلیٰ ہے کہ تو نے حمد کرنے والے کی بات کا جواب بھی فوراً دے دیا۔ اللہ نے کہا پتہ کیا بات ہے، تو کھڑا رہا، بیٹھ جا، بیٹھ کے بات کر۔ میں نے کہا پروردگار جب تو نے مجھے اپنے سامنے بٹھا بھی لیا ہے، نمازی یاد رکھیں، جب تو نے مجھے اپنے سامنے بٹھا بھی لیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پروردگار تو کتنا اعلیٰ ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، دوبارہ میں نے یہ سورہ پڑھا، یہ سورت پڑھی، اللہ اور بندے کا پیار بڑھتا۔ اللہ نے کہا تو کھڑا رہا، کھڑا ہونے کے بعد بیٹھا، اس کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، تھک گیا ہوگا، بیٹھ گیا، بیٹھ کے بعد میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں؟ کیا تو نے مجھے دیکھا ہے؟ میں نے کہا پروردگار دیکھا تو نہیں، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں؟ میں نے کہا پروردگار تیرے رسول نے ہمیں بتایا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، کیا چاہیے بتا کہ تو نے میرے رسول کو دیکھا، میرے رسول کی زیارت کی ہے، میرے رسول سے مصافحہ ملایا ہے؟ میں نے کہا پروردگار محمد و آل محمد، پروردگار رسول تو دیکھا نہیں، البتہ کچھ ہستیوں نے تیرے رسول کا تعارف کرا دیا تھا۔ اللہ نے کہا خبردار فوراً ان کا نام لے، جب تک تو ان کا نام نماز میں نہیں لے گا میں تیری نماز تیرے منہ میں مار دوں گا۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما۔ ابھی تو یہ نماز ہے، آپ چاہے اسے نماز کا نام دے دیں، چاہے اسے گفتگو کا نام دے دیں، اور یہ نماز جو ہم کہتے ہیں نماز نماز، یہ نماز اللہ اور بندے کا رابطہ ہی تو ہے، یہ اللہ سے گفتگو ہے۔ قسم خدا کی جسے اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہو جائے گا اسے دنیا کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا نماز میں آئے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو۔ مطلب نماز سب طرح کی ہوتی ہے، دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں ہر طرح کے نمازی پائے جاتے ہیں، کچھ نمازی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو بولنا یہ لوگوں کے لیے کوئی نہیں پڑھتا، نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتے نا، اگر نہ ہوتا تو دنیا میں ایسے واقعات نہ آتے۔ ایک صاحب تھے وہ مستقل جماعت کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا وکیرہ کیا تھا، پہلی سب میں کھڑے ہوتے تھے، پہلی سب میں کھڑے ہوتے تھے پابندی کے ساتھ، کوئی نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، پہلی سب میں جگہ نہیں ملی تو دوسری تیسری سب میں جگہ مل گئی۔ آئے تھے دیر سے،
एक रकत जमात की छूट गई थी। मौलवी साहब को तो उनके मुताबिक थोड़े नमाज पढ़नी थी, उन्होंने अपने एतबार से 4 रकत पढ़ी। अब जब मौलाना ने 4 रकत पढ़ ली, अब जाहिर सी बात है कि इनकी 4 हुई तो उनकी 3 हुई, तो बिगड़ गए। कहना मौलाना अभी 1 रकत रह गई है, मौलाना अभी 1 रकत रह गई है। हम लोगों ने कहा भाई नहीं नहीं, मौलाना बिल्कुल सही कहा, ये 4 रकत हो गई है। कहा नहीं, अभी 1 रकत बाकी है। कहना मैं तेरे पास दलील क्या है? का दलील ये है कि मेरी 4 दुकानें हैं, मैं 1 रकत में 1 दुकान का हिसाब करता हूँ। मैं 1 रकत में 1 दुकान का हिसाब करता हूँ। अभी मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ है, 1 दुकान का हिसाब बाकी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। मैं बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। ऐसे नमाज कभी ना पढ़िएगा, ऐसे नमाज कोई फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। भाई नमाज तो वो है कि जो इंसान के अंदर इनकलाब पैदा कर दे। नमाज की जरूरत क्या है? इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज जो पूरे कामों से इंसान को रोकती है और अच्छे कामों की तरफ ले जाती। ये नमाज की कबूलियत की दलील। एक शख्स ने हमारे और आपके छठे इमाम से सवाल किया कि मौला हमें कैसे पता चले कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, हम जो सजदे कर रहे हैं, हम जो इबादत कर रहे हैं, ये नमाज ये इबादत कबूल हो रही है कि नहीं? तो मौला ने क्या हसीन जवाब दिया, तो लफ्जों में जवाब दे दिया। मौला ने फरमाया कि अगर इबादत करने के बाद अच्छाइयों की तरफ बढ़ रहा है तो इबादत कबूल है, और अगर बुराइयों की तरफ जा रहा है तो इबादत रद्द हो रही है, चाहे कितने ही सजदे होते रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अमल का दारोमदार जो है आमाल सालिहा पर है। अगर इंसान को मरना है, मरने के बाद हमारे पास हमारा ईमान भी मजबूत होना चाहिए और हमारे पास अमल साले की दौलत भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ईमान तो मजबूत हो और अमल ना हो। अभी मैं आपको इमाम जुमा की हैसियत से हूँ, वो सब हमारे पीछे बैठते हैं, अब इत्तेफाक की बात ये कि वो इसके लिए मसला ये है कि पीछे वो बैठे, हर आदमी को नहीं बैठना चाहिए कि जो मसाइल से वाकिफ ना हो, ऐसे आदमी को नहीं बैठना चाहिए। दूसरे बादशाह हो, अब वो एक दिन दाढ़ी मुड़ा के आए और मेरे पीछे बैठ गए। मैंने कहा भाई ये क्या किया आपने? दाढ़ी मुड़ा मेरे पीछे नहीं बैठेगा। कहने लगा मौलाना मेरे दिल में है दाढ़ी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, नहीं बता रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। मेरे दिल में है। वहां पे दिल में तो आप नमाज करते, आने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे अमल का कोई फायदा नहीं है। अमल वो खुदा की बारगाह में काबिल कबूल है कि जिसमें खुलूस हो, रियाकारी ना हो। अगर खुलूस होगा तो अल्लाह थोड़े अमल को ज्यादा बना देगा, लेकिन चाहे कितना ही अमल हो, अगर रियाकारी है, दिखावा है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। या
ایمان مضبوط ہو گئے عمل نہیں، عمل ہے تو ایمان نہیں، دونوں ضروری ہے۔ اگر اعمال ہیں تو اعمال بھی فائدہ نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تمہاری کے ساتھ کیا ہے؟ میں بہت ادب کے ساتھ کہ وہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اوروں کو چھوڑیے، دوسرے خلیفہ کی بات کر لیجیے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رسول۔ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، ہم انسان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مگر وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھتے تو یہ نہ کہتے کہ ہم سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ حسین رسول کی پشت پہ تھے۔ اگر نہ پڑھتے، اچھا روزہ بھی رکھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، زکات نہ دیتے تو کبھی کبھی رسول سے آگے نہ پوچھے رسول اللہ کیا ہماری شان میں بھی کوئی آ جاتا ہے؟ زکات بھی دیتے، اچھا حج بھی کرتے تھے، حاجی بھی تھے۔ اگر حاجی نہ ہوتے تو غدیر میں بخن بخن کا نعرہ کیوں لگاتے؟ جب ان کے بیٹے کو امام حسن نے غلام زادہ کہا اور وہ روتا ہوا ان کے پاس آیا، کیا ہوا بیٹا؟ کہ حسن نے غلام زادہ کہا، تو جا تو کہا کہ جا لکھوا کے لے آ۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ شہادت نامہ جو لکھا جاتا ہے، اسے کہا بھائی کیوں؟ کہا کہ اس کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ تو سوچئے کہ جب ایسے صحابی کی بخشش بغیر آل محمد کے نہیں ہو سکتی تو ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد محمد۔ تو دین کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے یہاں روس کی چاشنی کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دین کو سمجھنے کے لیے اس فرش ادا سے بہتر کائنات، یہ تو قدرت کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو فرش ادا پہ لا کے بٹھایا۔ قسم خدا کی فرش ادا پہ بیٹھنے والا انسان معمولی اہمیت کے حامل نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ فرش ادا پہ بیٹھنے والا انسان کوئی معمولی ہوتا ہے۔ علامہ حاصل بہرانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جب ان سے کسی نے کہا کہ بتائیے کائنات میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا کے عزادار۔ کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مولا کے عزادار کائنات میں سب سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا میں کوئی قوم ایسی ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو فرش ادا بچھاتے ہی آسمان والوں کو اپنے گھر بلا لیتا ہو۔ یہ فرش ادا کرتا ہے نا، یہ فرش ادا بچھتا ہے تو جہاں زمین والے آتے ہیں وہیں آسمان والے بھی جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد صلی اللہ محمد محمد۔ خدا بندے عالم سب کے زداری کو قبول کرے۔ اس اعتبار سے بھی جن گھروں میں فرش ادا بچھ رہا پروردگار ان گھروں کا آباد رکھے۔ جن گھروں میں حسین کے ماتمدار پڑھ رہے ہیں انہیں آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رکھے۔ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں وہ ہر آتے تو بندیاں سے رکھے۔ اور
परवरदिगार हमारा खात्मा ईमान। इसलिए कि ईमान की सलामती जरूरी है। अगर ईमान खुद हमारे चौथे इमाम ने बताया कि सारी दुआ मांगने के बाद एक दुआ ये भी मांगना हो कि परवरदिगार हमें हमारा खात्मा ईमान पर। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ना पूरी जिंदगी ईमान के कर देता है और आखिर वक्त अपने ईमान को कर देता है। अब ऐसे सैकड़ों वाक़यात हैं। तो बहरहाल इमाम ने फरमाया अपने आमीन ना बदली वाला अपने ईमान को कर देंगे। दुआ करके रहना चाहिए। छोटा या बड़ा हो, खुदा की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार हमारे आज 7 मुहर्रम की तारीख, वो तारीख है कि इस तारीख में जनाब हसन कलाल और हसन कलाल को किसने अपने गले से जो मसाए को आराम देते देखिए कुछ बच्चे वो होते हैं खुदा हर एक के बारे में सलामत रखे। कुछ बच्चे वो होते हैं कि जिनके सरों पे उनका बारिश होती है। कुछ बच्चों की तरबियत वो होती है कि वो बगैर बारिशों की। खुदा कायनात में किसी को यकीन ना हो। जनाब परवा ने कहते जनाब कासिम की तरबियत बड़े अरमान मेरे लाल कासिम तुम्हारा बाप नहीं। कासिम को परवान करते करते जनाब परवा ये कसरत रही कि मेरा लाल जवान हो जाए। जवान होने के बाद में इसके सर पर से के माँ का अरमान होता है। माँ की हसरत होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है माँ ख्वाब बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा जनाब उम्र फरमा ने जनाब कासिम की समझात से पाना और उसके बाद वो वक्त भी आया कि जब जनाब कासिम ने देखा कि जनाब कासिम ने बड़ी बड़ी गुर्बत देखी। इससे बड़ी गुर्बत तो क्या होगी कि गरीब से गरीब इंसान का जनाजा घर से निकलने के बाद वापस नहीं। कासिम ने मंजर भी देखा है कि बाप का जनाजा घर से निकलने के बाद वापस गया और ऐसे ही वापस नहीं आया बल्कि 3 पेवस से बहन ने पूछा भैया मैंने तो सदैव सफर बनाया था ये छोड़ की कैसे। बहन ये बात बाद में करेंगे पहले आओ अदादार इसी अरमान के साथ इसी हसरत के साथ जनाब कासिम करबला में आना था। तो मुहर्रम के काफिला करबला में सब आशूर आ गई। आशूर की तैयारियां होने लगी। एक एक बीवी अपने अपने खेमों में अपने अपने बच्चों को समझा रही है। तारीख बताती है कि जनाब कासिम खिदमत इमाम में आए और आने के बाद कहा क्या मेरा नाम भी फहरिस्त शोभा के है कि नहीं। तारीख बताती है कि मरतबा इमाम ने कासिम को गले से लगाया और गले से लगा कर उन्हें के बाद कहा बेटा तुम्हारे भैया ये असगर का नाम तुम्हारे भाई ने असगर का नाम दिए लेकिन अदादारों जनाब कासिम समझे कि शायद तेरा नाम नहीं है असगर का नाम है। एक मरतबा माँ के पास गए। माँ के पास पढ़ने के बाद कहा कि मादर इब्राहिम मुझे ऐसा लगता है कि
मेरे भैया बेसकर का नाम है मेरा नाम पहले तो शोधा नहीं है। एक मरतबा जनाब उम्मे फरमा शहजादी के जाने के बाद कहती और शहजादी ज़ैनब के बाद जाने के बाद कहती है कि ऐ शहजादी ज़ैनब मुझे एक मरतबा मैं अपने इमाम खां से मिलना चाहती हूँ। एक मरतबा जनाब उम्मे फरमा इमाम हुसैन के पास पहुंची और इमाम हुसैन के पास जाने के बाद कहा कि आपके भाई का हदिया है, इस हदिये को कबूल कर लीजिए। इसका नाम पहले शोधा में है कि नहीं है? हाँ अदादारो एक वक्त वो आता है, इस नाम ने कहा नहीं नहीं सबका नाम पहले शोधा में है। हाँ अदादारो एक मरतबा रात गुजरी, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया। अरे कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया, लाशों पर लाशें आने लगी। एक मरतबा जनाब उम्मे फरमा ने देखा कि कासिम तैयार नहीं है। कहा कासिम अरे सब अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे कहा मैं जब भी इमाम की खिदमत में जाता हूँ इमाम मुझे गले से लगा कर वापस कर देते हैं कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, कि तुम मेरे भाई की निशानी हो। हाँ दादारो एक मर्तबा जनाब कासिम वापस आकर खेमे में बैठ जाते हैं, सोच रहे हैं अरे क्यों ना हो मेरा मुकद्दर ऐसा है, बचपन में बाप के साये से महरूम हो गया था, अब एक मंजिल शहादत बची थी इससे भी महरूम हो जाऊंगा। हाँ दादारो एक मर्तबा दिल में ख्याल आया कि बाबा ने बाजू पर एक तावीज बांधा था और कहा था कि अगर हुसैन कोई वक्त पड़ गया तो कोई वक्त पड़ गया तो इस तावीज को खोलना और इस पर अमल करना। अदादारो अब जो तावीज खोलने के बाद पढ़ना था कि एक मर्तबा चेहरे पर सुर की दौड़ कर एक मर्तबा इमाम के पास पहुंचे, इमाम को तहरीर दी। एक मर्तबा इमाम कहते हैं ए कासिम ये बताओ ये तहरीर लाए हो या मौत का पैगाम लाए हो? को किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। हाँ दादारो एक मर्तबा इजाजत मिली, इजाजत तारीफ बताती है कि जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब अब्बास कह रहे थे अकबर पहले मैं जाऊंगा, जनाब अली अकबर कह रहे थे नहीं तेजा पहले मैं जाऊंगा। जनाब अब्बास कहते हैं ए अकबर तू आंखों का नूर है, अगर तू पहले चला गया तो आका की आंखों का नूर चला जाएगा। जनाब अकबर कहते चचा आप बाबा की कमर हैं, कुव्वते बाजू हैं, अगर आप पहले चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। हाँ दादा जुमले में एक मर्तबा जनाब कासिम ने सुना और सुनने के बाद करीब जाने के बाद कहा कि ना तो चाचा आप जाएंगे ना भैया अकबर तुम जाओगे, पहले मैं जाऊंगा। हाँ दादारो इसलिए एक मर्तबा अली अकबर कासिम कहते हैं इसलिए कि बाबा की आंखों का नूर भी सलामत रहेगा ना बाबा की कमर टूटेगी। हाँ दादा जुमले में एक मर्तबा इमाम आली मकाम ने सुना, इसके बाद जनाब कासिम को आवाज दी कासिम। एक मर्तबा कासिम करीब गए तो एक मर्तबा तारीफ बताती है दोनों मिलकर इस अंदाज से रोए, इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए। हाँ दादा कश्यपा का हुआ। एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि जब जनाब कासिम को इजाजत मिली, तारीख बताती है कि जब जनाब कासिम तैयार होकर चलने लगे तो माँ कहती है ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, दुनिया ये कहती है हसन से लड़ना नहीं आता था। ए मेरे लाल दुनिया ये कह रही है हसन लड़ना नहीं जानते थे, उन्होंने सुलह की है, तुम लड़कर बता देना हसन जो हर दुनिया को दिखा देना। तारीख बताती है कि जब जनाब अली अकबर मक्तल में आए तो मक्तल में आने के बाद कातिल ये कहता है, दुश्मन ये कहता है कि ऐसा महसूस हुआ कि जब कातिल मैदान में आए तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे 14वीं का चांद आ गया हो। हाँ दादारो सोचिए कि जो दुश्मन की नजर में 14वीं का चांद हो वो माँ की नजर में कितना काबिल कद्र होगा, मगर हाँ जालिमों ने ऐसे चांद को भी खाक में मिला।